പ്രൈസ് ലോർഡ്, പ്രൈസ് ലോർഡ്, പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. May our Lord's name be glorified. നമ്മൾ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. We are going to enter the word of God. വളരെ ശ്രദ്ധയും കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാകാതിരിക്കണം. എല്ലാവരും Please, I would like to invite all of your undivided attention. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് എല്ലാം സെയിം കാറ്റഗറി, സെയിം ഏജ്, ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം IQ ലെവലുള്ളവരായിരിക്കും. I already mentioned this example. If a teacher is teaching in a classroom, all of the children should be of the same grade level, or their knowledge level or IQ level will be equivalent. അവരുടെ ഏജ് സെയിം ആയിരിക്കും, വലിപ്പം സെയിം ആയിരിക്കും, എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Yeah, all their IQ level or somewhat their all things will be a kind of, we can compare, their graph level will be equal. അവരുടെ ടീച്ചർക്ക് ഒറ്റ മെത്തേഡ് മതി പഠിപ്പിക്കാൻ, ഒറ്റ മെത്തേഡ്. Their teacher needed only one syllabus and one method of teaching to the entire class. എന്നാൽ ചർച്ചിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, എത്ര വയസ്സ് മുതൽ എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. But consider a congregation. What is the age group classification of a congregation? Just imagine about it. ഏജ് മാത്രമല്ല, ചിലർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും, ചിലർ വെറുതെ എന്നെ നോക്കിയിരിക്കും, ചിലർ അതുമില്ല. It is not only the age gap between the congregation members, but also a couple of people are listening very attentively, while a couple of them are really distracted, not at all paying any attention to the messages. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ VBS വളരെ ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു. For the last 2 days of vacation Bible school was really a blessed service. സെക്രട്ടറി ഒടുവിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വിശദമാക്കുന്നില്ല. The secretary is going to explain the thing in the last days, so I'm not going to explain it further. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു, എല്ലാവരും വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. All of our church family members, they all worked really hard. ചിലരൊക്കെ രാവിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എഴുന്നേക്കാൻ മേലാത്തത്ര ക്ഷീണമായിരുന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Certain people of our congregation told me that I was unable to wake up today morning, that much I was tired. ഓക്കെ, എനിവേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്നലെ വന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I believe those who came yesterday is here today too. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിന് നന്മ തരട്ടെ, പ്രതിഫലം തരട്ടെ. May God reward you however you worked, and may you be rewarded accordingly. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ഒന്നും കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല. Do not ever consider any of your work is in vain. Whatever you work for the Lord of God, ഞാൻ that is not in vain. ഒരു 4 years ബാക്ക് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാനൊരിക്കൽ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കോട്ടയത്ത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. I already told this example almost 4 years back. When I went back to India, I went inside a hotel. 4 years back അല്ല, 4 years back ആണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. I mentioned this example 4 years back. A couple of years back, I went into a restaurant in my village. അന്നേരം ഈ ക്യാഷ്യറിൻ്റെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ഹായ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. A sister was seated in the cashier's seat, and that sister, when she saw me, she said, "Praise the Lord." എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, ഇത് ആരാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. I didn't even recognize who was that cashier. അന്നേരം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു ആരാ. അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട് കുമരകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, കോട്ടയത്തിനടുത്ത് കുമരകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. And then I introduced with that cashier, and that cashier told me that my house is located near Kumaragam, Kottayam. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ്, അന്ന് VBS പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന്. Praise the Lord. Then that cashier introduced herself. Back in the days, you came to teach us a VBS. At that day, I became born again. അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, ആ സിസ്റ്റർ ഒരു പാഗൻ റിലീജിയനിൽ നിന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. That sister, not only that, she became a true child of God from a pagan religion. എനിക്ക് അന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. That day I came to realize the effect or the result of a vacation Bible. ഇന്നലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിനൊക്കെ
നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I was listening. Children, when they gathered together, they were attentively listening and they were really actually replying or interacting with the lessons. അവരൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളോർക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കർത്താവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അവൻ്റെ വചനം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വയ്ക്കാതെ നെവർ വിൽ ഗോ ബാക്ക്. Amen. The Lord's word, it is sharper than any double-edged sword and it will not return in vain. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ ഹാർഡ് വർക്കും വെറുതെ ആകത്തില്ല. So just believe that no matter what the hard work you put on, that's not waste. ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റിമണിയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. I would like to share one more testimony before I begin the word of God. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞായിരുന്നു, ദുബൈയിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ദൈവവചനം വിട്ട് വേറെ സഭയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു. പല ആളുകളും എന്നെ വിളിച്ച് A അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. few weeks back, I mentioned about a group of people in a gathering from Dubai called me and requested my help with them. And many of you prayed for them and inquired about that congregation. ദൈവമഹത്വത്തിനായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം, 4 ഫാമിലി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ആ ചർച്ച വിട്ടു. Praise the Lord. May his name be glorified. All that 50-member group, only 4 family members remained, except all the rest of the family left that congregation. അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, പല ആളുകളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മുടെ സഭയും ദൈവം അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. Hallelujah. It's not because of what I shared, but I believe that our church is used for their deliverance. നമ്മുടെ സൂമിനും എല്ലാ വർഷവും പൈസ കൊടുക്കുന്ന നഷ്ടമല്ല, ആ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. Zoom platform also we are paying annually. That is also not a waste of money. That also helped us to interact with that group. അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ്. നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഫ്രൈഡേയിലെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. They asked me whether you have a Zoom meeting so that we can also join. So I am thinking whether we need to restart the Zoom meeting of Fridays evenings. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ അവരോട് ദൈവവചനം പറയാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Please continuously pray for that group. I am going to prepare some messages for them and I am trying to deliver certain portions this week. അതിനകത്ത് ഒരു കുടുംബം കൂടെയും പുറത്ത് വരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. Very essential and needful. One more family of that families of that 4-membered group. ആ ഫാമിലിയുടെ പേരൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് വളരെയധികം സമയം സംസാരിച്ചു. That family also need to come out because that family member's parents spoke with me last week. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ദയവായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. That parents requested me to pray for that family. പ്രൈസ് ലോർഡ്. Hallelujah. നമ്മൾ നിക്കോദിമോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം, കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് കർത്താവാണ് ചെയ്തത്. നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ബട്ട് ഗോഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ് സോവറൻലി. Amen. Lord Jesus told Nicodemus, wind is coming. We are not sure where it is coming from and where it is going to, but he is doing an amazing thing in the midst of us. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക? കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. Hallelujah. The wind, where it is coming from and where it is heading to, we are unsure because the meaning of the verse is the Lord God is the author and perfect. വീണ്ടും ജനനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? It is actually giving us an example of being born again. എർത്തിൽ നിന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് യേശു പറഞ്ഞു. He provided an example from an earthly matter. കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എവിടേക്ക് വരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് ദൈവത്താലാണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്കാർക്കും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇന്റേണലി ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നത്. We cannot see where the wind is coming from or where it is going to, but this change is happening internally. We cannot see with our visible eyes. നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന അറിയത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ജോൺ 3 സഭായോഗത്തിനൊന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന്. I'm not too sure how many of you are interested to hear about John 3, but Lord God was actually inducing me to speak from that chapter, John chapter 3. വീണ്ടും കർത്താവ് എന്നെ പ്രോം ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും. If God is going to prompt me again, I am going to deliver a message about the new birth. ജോൺ 3 ആരുടെ കാര്യമാണെന്ന് ചുമ്മാ തുറന്ന് നോക്കിയേ.
Please open your Bible and look through John chapter 3, whose matter it is being represented there. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നിക്കോഡിമോസിന്റെ മാനസാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോഡിമോസിനോട് യേശു ഗോസ്പൽ പറയുന്നതാണ് ജോൺ 3. John 3 is the new birth. Oh, he is explaining, Lord Jesus is explaining about the new birth to a person named Nicodemus. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവിനെ വെച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ചിന്തിക്കാം. If God willing, we can meditate from that portion later one time. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പീറ്ററിലേക്ക് വരാം. ഞാനൊരു സന്ദേശം കൂടെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ, I mentioned that I'm going to deliver one more message from the first letter of Peter. അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം 6 മുതൽ നമ്മൾ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. We actually mentioned from verses 6 onwards till 18. We meditated from those verses. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. I explained very clearly each and every verses of those verses. എന്നാൽ ആ വാക്യം 3, 4, 5 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. But we haven't mentioned verses 3, 4 and 5. ആ വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ തീരത്തില്ല. ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന വർഷം 1-2 ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് ആ വാക്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവ് ശരണപ്പെടുകയാണ്. I'm going to explain verses 3, 4 and 5 for a couple of weeks. നമുക്കതിന്റെ 3-ാമത്തെയും 4-ാമത്തെയും 5-ാമത്തെയും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങാം. Let us read the first letter of Peter, chapter 1, verses 3, 4 and 5. എല്ലാവരും വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കണം. കാര്യം എല്ലാ വാക്കുകളും ഗോഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ആണ്, ദൈവം നൽകിയതാണ്. All the verses are breathed out by God. So please look into your Bible. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവം, എല്ലാ കാര്യത്തെക്കാളും ഏറ്റവും ഗൗരവമാകേണ്ടത് വചനത്തിന് മുന്നിലായിരിക്കണം. We all need to be very serious in front of the word of God because it is the breath of our Savior. ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്താൽ തൻ്റെ കരുണാധിക്യ പ്രകാരം നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവയില്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇനി ഞാൻ മറ്റധികം വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കാം. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് കേട്ടെ. റോം എന്ന സിറ്റിയെ നീറോ തനിക്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. Nero burned a city named Rome. അതിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. In order to rebuild it, he burned. പക്ഷേ ആ ഫയർ തന്റെ കൺട്രോളിൽ കിട്ടിയില്ല. He planned to rebuild that city, but the fire was uncontrollable. അത് വളരെ നാശം ഉണ്ടാക്കി നീറോയ്ക്ക്. The fire destroyed greatly to Nero. നീറോ ചിന്തിച്ചത് എനിക്ക് റോം പുതുക്കി പണിയാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ പേരൊക്കെ വലുതാകും എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് ഫയർ ഇട്ടത്. Nero actually lit a fire because he wanted to get a name for himself, but it was uncontrollable. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം. നീറോയ്ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു. But we are all aware that all the people stood against this emperor Nero. അദ്ദേഹം തന്റെ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ഫയർ ഇട്ടത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Then Nero changed his strategy and accused the Christians for this burning. ആ ക്രിസ്ത്യൻസ് അന്ന് പെർസിക്യൂഷൻ ഇത് നിമിത്തം അവർ സഹിക്കുകയാണ്. So a group of Christians are suffering persecution for this. അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ മഹാപരാധം അവരുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ച് അതിന്റെ ശിക്ഷ ഈ ജനം സഹിക്കുകയാണ്. If great false accusation is put on a group of innocent Christians and they were suffering for that false accusation. അവരോട് അപ്പോസ്തലൻ, ആ വലിയ അപ്പോസ്തലൻ പത്രോസ് പറയുകയാണ്,
സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. This great apostle actually comforting them. You have a great inheritance waiting for you in heaven. ആ വാക്യങ്ങൾ എത്ര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നറിയാം. അതിൻ്റെ ഓരോ പദങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അവരോട് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നീറോയുടെ മനസ്സ് മാറ്റി തരുമെന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടോ, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോപ്പുണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്, അവിടെ കർത്താവുണ്ട്, അവിടെ ആർക്കും ഡിഫൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേ ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത്. Here Peter is not telling that I am going to punish Nero or I am not I am going to remove Nero. No, that is not the promise Peter is giving to that scattered people. But he is providing them a living hope through the resurrection of Jesus Christ and that undefiled hope waiting for them in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. ഇന്നാലോചിക്കുക, ഇന്നത്തെ പ്രസംഗകരും പത്രോസും നമ്മൾ വ്യത്യാസം പിടികിട്ടിയോ? I believe you got the difference between the current day preachers and the preacher here, the Peter. നമുക്കെല്ലാം നമ്മളിൽ പലരും ഈ എർത്തിലി മൈൻഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം, റൈറ്റ്? Since we all are earthly minded, many of us are earthly minded, we always need an instant gratification. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം അന്നേരം തന്നെ നടക്കണം. നീറോയെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? We all are expecting an instant gratification. Like, for example, here Nero should be attacked or punished right away. എന്ന് ബൈബിളിന്റെ സിസ്റ്റം എന്നറിയാമോ? Do you know what is the Bible's point? നമ്മൾ എർത്തിലി മൈൻഡഡ് ആകാൻ പാടില്ല, ഹെവൻലി മൈൻഡഡ് ആകണം. Bible is actually encouraging us not to be earthly minded but to be heavenly minded. ഹെവൻലി മൈൻഡഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല, ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. If we are heavenly minded, then we will not expect for an instant gratification but a everlasting gratification. ഡിലേഡ് Delayed gratification. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? നമുക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നടക്കണം, പ്രാർത്ഥന അന്നേരം കേൾക്കണം, അന്നേരം മറുപടി തരണം, റൈറ്റ്? We are all expecting an instant gratification, but here it is a promise of delayed പക്ഷെ gratification. തിരുവെഴുത്തിനകത്തെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും നോക്കിക്കോ, ഇവരോടും പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല, ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. പക്ഷെ ഉറപ്പാണ്, ഷുവറാണ് തിരുവെഴുത്തിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട്. But even though it was not an instant gratification was promised, but it is a sure hope. It is promised for that. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രോമിസ് അല്ല. Instant gratification is not at all a sure promise. നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രോമിസ് ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. Our promise is a delayed പക്ഷെ gratification. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എർത്തിലി മൈൻഡഡ് ആയ പോരാ, ഹെവൻലി മൈൻഡഡ് ആകണം. But if we are ready to accept a delayed gratification, we need to be a heavenly minded person. ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരന്നു കിടന്ന സഭ അതികഠിനമായ വേദനയിലും അവർ ഹെവൻലി മൈൻഡഡ് ആയിരുന്നു. We can read through, these people are going through very heavy persecution. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകളിൽ നമ്മൾ തകർന്നു പോകരുത്, പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണു പോകരുത്. നമ്മൾ ഹെവൻലി മൈൻഡഡ് ആകണം. അവിടുന്നാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അവിടുന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഡിലേഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. So do not be destroyed by terrible times whenever it approaches or any kind of challenges. Do not be destroyed, but instead of expect for a delayed gratification which is more stable. ഇവിടുത്തെ ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. The main theme of the message is we have a great assurance of hope, undefiled hope reserved in heaven. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ, നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു ഹെവൻലി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ട്. Whatever we do without any selfish motive or selfish ambition, whatever we do for the Lord, there is a reward which is kept in heaven, which is reserved for you. ഇവിടെ ആ അവകാശത്തിനായി നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പർപ്പസ് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്. ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടമില്ലാത്ത അവകാശത്തിനായി അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. We are being born again in order to receive that unfading hope.
ഞാൻ ഒരു 3-4 വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാം. I would like to bring you a couple of verses. എബ്രായ ലേഖനം 9:15 ആ അവകാശത്തെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് നിത്യാവകാശത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം എന്നാണ്. എബ്രായർ 9:15 ആദ്യ നിയമത്തിലെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരു മരണമുണ്ടായിട്ട് നിത്യാവകാശത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പുതുനിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായി. Amen. We can see in Hebrews chapter 9 verse 15, we can see we are all called to receive the promise of eternal everlasting inheritance. കണ്ടോ, eternal everlasting inheritance. Amen. Hallelujah. We can see we are all called to receive a promise of eternal and everlasting inheritance. എഫീഷ്യൻസ് 1:4 അവൻ നമ്മളെ അതിനായി അവന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. In Ephesians chapter 1 verse 4, we are reading that we are chosen in him as adopted in him to receive Jesus Christ. പോളിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം ആക്ട്സ് 26:18 We can see a beautiful message, a preaching of Paul in Acts chapter 15. അവിടെയും അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, എന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അവകാശം ലഭിക്കേണ്ടതിന്. Amen. There also he was mentioning in order to receive an inheritance which is being received. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:12 നമ്മൾ പല ആവർത്തി കേട്ടേക്കുന്ന വാക്യമാണ്, വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനായി അവൻ നമ്മളെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു. We are reading in the book of Colossians chapter 1 verse 12 also. We are reading that we are called to get a glorious light for the attaining of all steadfastness and patience. Praise the Lord. Hallelujah. ഇത് പറയുമ്പം ഒരു പഴയ നിയമ കോണ്ടെക്സ്റ്റൂടെ നോക്കണം. അവർക്ക് അവകാശമല്ല ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. We need to look the Old Testament context also. All the Old Testament saints received their inheritance during their life on this earth. അവർ ടെമ്പറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവകാശമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത്. They only saw temporal benefits for their life and their work. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന പീറ്റർ സഭയോട് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ അവകാശം ടെമ്പറൽ അല്ല, ഇറ്റേണൽ ആണ്, എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അൺഫെയ്ഡിംഗ് ആണ്. But from their background only Peter came here. But Peter is encouraging the scattered, troubled congregation. Our inheritance is not just a fleeting one, but it is a permanent one which is stored in heaven for each one of us. ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ലഭിച്ച 5 അവകാശത്തെ പറ്റി ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. We all received a common inheritance, which is 5 of them, which is speaking in Bible, which is explaining in Bible. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, we all inherit God. We all inherit God. That is the first inheritance. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരാളെ അവകാശമായിട്ട് കിട്ടി. ആരാന്നറിയാമോ? We all inherit God. Amen. We are all inheriting a God which is common for everyone. We are received that. അത് കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്യ പ്രസംഗം അവർക്കൊരു പ്രയോജനമില്ല. You have to inherit God. First we have to inherit God. ലേവിയോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമില്ല, പഴയ നിയമത്തിലെ ലേവി ഗോത്രത്തോട് ജോഷുവ സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വീതിച്ച് കൊടുത്തപ്പം ലേവിയോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ജോഷുവ 13:33 എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? യഹോവ നിന്റെ അവകാശമായിരിക്കും. Amen. When Joshua, divided portions for 12 tribes, when he gave to Levi, when he was speaking to Levi, he is saying that the Lord God will be your portion. ഇസ്രായേലിനോട് ദാവീദ് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്, യഹോവ എൻ്റെ ഓഹരിയും അവൻ എൻ്റെ അവകാശവുമാകുന്നു. വായിക്കുന്നില്ലേ? David wrote in the Psalm that he is the Lord God is my portion and my strength forever. കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജെരമ്യ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്, യഹോവ എൻ്റെ ഓഹരി എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളം പറയുന്നു. The weeping prophet Jeremiah was saying that my soul is repeatedly saying that the Lord is my portion and my strength. റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മെ പറ്റി വായിക്കുന്നില്ലേ? നാം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശം എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. In Romans also we are reading that we are an inheritance of God. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ we are his and he is mine. Amen. In summary, we are his and he is mine.
മരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയോട് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതി പറയുകയാണ്, ഹി ഈസ് മൈൻ. Amen. A group of people, they are expecting very near death. To that group, Peter is saying that the Lord God is your permanent inheritance. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസവും കഷ്ടവും വേദനയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, we all inherit God. Always remember, whenever you face difficulties or persecutions in our day-to-day life, always remember this fact: our Lord God is the permanent portion for each one of us. Praise the Lord. Hallelujah. അത് നമ്മുടെ ഉറപ്പാണ്, He is our inheritance. അത് നമ്മുടെ ആശ്വാസമാണ്, That is our assurance. അത് നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ്. That is our joy. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും we inherit God. We inherit God. That is our assurance and great hope and great joy. എല്ലാവരെ പോലെ ലേവ്യർക്ക് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. No matter, all the other tribes can say something, but Levites have done nothing. പക്ഷെ അവര് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ഓഹരിയായിട്ട് യാഹ്വേ കിട്ടി. Levites might proclaim that we received Jehovah. ന്യൂ God. ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ചർച്ചിനോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, we inherit God. Amen. That group was telling, we received God as our portion. രണ്ട്, we inherit Christ. Amen. The next inheritance, we all inherit Christ. ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. വായിക്കുന്നില്ലേ? We are reading that Christ is living in you. In him എന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിനകത്ത്. Ephesians, we can see several times it is repeatedly used. In him, in him, in him. യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ, പിതാവേ, നമ്മൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവരും നമ്മോടൊപ്പം ഒന്നാകേണ്ടതിന്, we are the union with Christ. Amen. Lord Jesus also, in his final prayer, he prayed that, Father God, since we are one, these people also should remain in us so that we all will be one. We inherit God, we inherit Christ. And the common inheritance, we inherit God and we inherit Christ. അത് മാത്രമല്ല, we inherit Holy Spirit. And not only that, the third inheritance, we inherit Holy Spirit. അവൻ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിനാൽ അവൻ നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. And we are all receiving Holy Spirit as a seal on us. അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം. I have a question to you. ഈ ആത്മാവ് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? What is the meaning of you are being sealed with an ownership of ആത്മാവ് ആരെയാ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നേ? Holy Spirit? Whom did he put a sign? എന്താ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നേ? What did he put as a sign? എന്താ ഈ ആത്മാവ് നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം What is അറിയാമോ? the meaning of we having a signature of Holy Spirit on our forehead? അതിന്റെ അർത്ഥം The meaning- ആത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിയ അവന്റെ രക്ഷയെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നെന്നാണ്. The salvation which is incorruptible, which is sealed by the Holy Spirit. അവസാനത്തോളം നമ്മളെ നടത്താൻ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ രക്ഷ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. Amen. Until the last day, Holy Spirit actually encapsulated us with his power to preserve our salvation. അല്ലാതെ നമ്മുടെ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ മുദ്രയിട്ടെന്നോ നമ്മുടെ വണ്ടി തൊട്ടായിരിക്കാൻ മുദ്രയിട്ടെന്നോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല. അവൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷയ്ക്കായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. It is not for our physical or earthly matters to be signed, to be protected by the Holy Spirit, but we are protected or sealed by the Holy Spirit to have a steadfast and a permanent mark and redemption or eternal salvation. അച്ചാരം, അഡ്വാൻസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒരു വിശദമായ രൂപമാണ് വെഡിങ് റിംഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതാണ് ആ പദത്തിന്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ അർത്ഥം. This advance payment, we can connect that to a wedding ring. അല്ല, ആ ഗ്രീക്ക് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. That is the meaning of that. He gave a promise or he gave an advance that is we can relate to. അങ്ങനെങ്കിൽ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we inherit God, we inherit Christ, we inherit Holy Spirit. And if we are being sealed by the Holy Spirit means we inherited Father God, we inherit the Son Jesus Christ, and we inherit the Holy Spirit. ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ കഷ്ടതയോടെ പോയപ്പോൾ അവരെ എഴുതി ആത്മാവ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ദൈവത്തെ അവകാശമായി കിട്ടി, നമുക്ക് ആത്മാവിനെ അവകാശമായി കിട്ടി, നമുക്ക് തന്റെ പുത്രനെ അവകാശമായി കിട്ടി. In the first century, when church went through severe persecution,
persecution. At that time, they were being promised by these three promises. First, the promise of God the Father. Second, the promise of Jesus Christ. And third promise was promise of Holy Spirit. The Holy Spirit is the resident guarantee of our eternal inheritance. Amen. Holy Spirit is the resident guarantee of eternal promise. നാലാമത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് വി ഇൻഹെറിറ്റ് സാൽവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. And the fourth inheritance is the inheritance of salvation. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിനകത്ത് അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? രക്ഷയ്ക്ക് ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, രക്ഷയ്ക്ക് ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, we inherit salvation. And we can see in verse 5, you are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. അന്ത്യകാലത്ത് രക്ഷ വെളിപ്പെടാൻ, പൂർണ്ണത വെളിപ്പെടാൻ, ആ രക്ഷ നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നു. This internal salvation which is going to be revealed in the last time, which is given or provided freely. 5-ാമത്തേത് we inherit his kingdom. And the fifth one is we inherit his kingdom. എന്താ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ മാത്യു 25-നകത്ത് വലത്തുള്ളവരെ മാറി, അവിടെ വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അവകാശികളാണ്. അതുകൊണ്ട് വലത്തുള്ളവരോട് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യം അവകാശമാക്കുവീൻ. We can see in the gospel a group of people are being placed in the right hand of a father, and he was introducing them. You are kept for a permanent inheritance. മാത്യു 25:34 വാക്യം. Matthew chapter 24 verse 34 we അവിടെ can വായിക്കുന്നത്, ലോകസ്ഥാപനം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കായി പിതാവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ. we can see to Matthew chapter 24 verse 14, this gospel of the kingdom shall be preached and receive his kingdom. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഇതുവരെ ഫുള്ളി റിവീൽഡ് ആയിട്ടില്ല. And all these inheritance are not completely or fully revealed. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ തൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ ഫുള്ള് റിവീൽ ആയിട്ടില്ല. What we are reading in the book of 1 Corinthians, for we know that no one ever saw, no one has ever seen, no one has ever heard, no one ever could thought about the hope which is prepared for those who love him, who have been called according to his നമുക്ക് purpose. മനസ്സിലായി, we inherited God. Amen. We inherited Christ. Amen. We inherited Holy Spirit. We inherit salvation. We inherit his kingdom, but not fully revealed. Amen. We are inherited these things: God, Father God, Jesus Christ, Holy Spirit, salvation and his kingdom, but it is not completely revealed everything. Praise the Lord. Hallelujah. ഇത്രയും പറയാൻ എനിക്ക് ഇന്ന സമയമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഏത് ക്രൈസിസിലും ഓർത്തോണം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരത്തെ പറയാം, ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ കിട്ടിയല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കിട്ടിയല്ലോ, തൻ്റെ പുത്രനെ കിട്ടിയല്ലോ, അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന രക്ഷ കിട്ടിയല്ലോ, തൻ്റെ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ. Thank you, Lord. Amen. No matter what the situation we all are going through, every time be thankful for these promises. We received God the Father, we received Jesus Christ, we received Holy Spirit, we received an eternal life, and we received his kingdom. Let us always be grateful for these. അതുകൊണ്ടാണ് 6-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അതിൽ നിങ്ങൾ നാനാപരീക്ഷകളാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു. That's why he is saying in verse 6, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Praise the Lord. Hallelujah. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ അർത്ഥം ഞാൻ അടുത്തേച്ച് പറയാം. Hallelujah. ഇതൊന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ? Can you please all stand up? Amen. Hallelujah. Hallelujah. ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ആ വാക്യങ്ങളെല്ലാം അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവസന്നിധി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവയില്ലാത്ത അവകാശത്തിനായി അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകളെ ഒന്ന് അടച്ച് ദൈവം നമുക്ക് അവകാശമായി നൽകിയ ഈ 5 കാര്യത്തെ ഓർത്ത് ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ദൈവത്തെ അവകാശമായി കിട്ടി, തൻ്റെ പുത്രനെ അവകാശമായി കിട്ടി, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവകാശമായി കിട്ടി,
തൻ്റെ രാജ്യം അവൻ നമുക്ക് അവകാശമായി തന്നു. തൻ്റെ രക്ഷ അവൻ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് നൽകി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നാം ഒരുമിച്ച് ഈ സന്തോഷത്തിൽ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ചില ചരണങ്ങൾ പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ.